Vanakkam, namaste, and hi to all of you who are viewing and those of you who are listening to us. Welcome to Kapi and Conversation, and yes, Coffee and Conversation. And this particular connect would be, of course, a bilingual connect, Tamil and English. So all our Kapi and Conversation connects, it will be typically a bilingual connect. If people wish to talk in English, we would do that in English. If people wish to say, let's talk in our language, a language in which we can connect, yes, we do that. So typically our Kapi and Conversation connects are Tamil and English, or Tamil or Kannada and English. Yes, that's also there sometime down the line, Hindi and English. So this is the way Kapi and Conversations happen. Language, it is a tool, but it is not the only thing to define or determine about something. So if we really follow the conversation, I'm sure we can understand what we are talking. And if you're watching us, I'm sure you will really enjoy watching us talk also, because that helps us in understanding part. So without taking much of the time, you see next to me on the screen, it is Mr. Ashik Rahman. Ashik, hi, vanakkam. Hi, Mira. வணக்கம் வணக்கம். Thank you so much. வணக்கம். Yes, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் மீரா. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Very nice. Ashik, now உங்க work வந்து ஒரு 3 to 4 months follow பண்ணிட்டு இருக்கேன், of course on LinkedIn, and it's really nice to see the kind of the work நீங்க பண்றது. So முதல்ல உங்க work பத்தி தெரியறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட little background. I saw one video, Ashik. That's why I wanted to ask. It's super on the video. It was like I think you were driving a car and you were talking from where you come. School நீங்க கேட்ட கேள்விகள், அதுக்கு விடை கிடைக்காத காரணத்தில் இப்போ what you are doing. So இத பத்தி சொன்னீங்கன்னா it will be really great. Okay, நீங்க பார்த்த வீடியோ வந்து it is I mean the Logical Indian and the Maruti Suzuki, they shortlisted one of the change making entrepreneur in India, so I am one among that. So other patana or documentary video. So basically I'm a guy who came from a village called Attikadai. Attikadai is ரொம்ப ஒரு சின்ன village, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஊரு பாட்டிபூர் கூட. Okay. So I did my school life ல இருந்தே I am a guy, எந்த ஸ்கூல் பிடிச்சாலும் அந்த ஸ்கூல்ல போய் சேர்ந்துருவேன். For till 10th standard I mean நான் ஒரு 7 ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கேன். Okay. And I did my diploma in electronics and electrical and electronics engineering at Trichy JJ Engineering College, and I did my UG at Chennai Crescent University in electronics and communication engineering. Again, adume cross major. எனக்கு எது பிடிக்குதோ அதுல போய் சேர்ந்துக்கிட்டேன். Okay. Again, I did my final year research in Indian defense. The research is completely about the drones and aerodynamics and aircraft designing. Okay. So I developed a drone in Indian defense. Then I switched into this entrepreneurship journey. I built this company called Propeller Technologies. During this journey, I did my MBA in marketing. Right now, I'm just pursuing my PhD in consumer behavior. Wow. So this is my profile. And yes, I'm founding this company called Propeller Technologies. We are at in the process of nation building process, we can say that, like school students ku technology solli koduthu, we simply say that empowering nation's young mind towards the STEM education and technology. We are crazy technical people. We can do anything whatever we imagine through the technology. So this is what our background. Nice, really nice. So that's so nice. இப்போ நீங்க வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்கூல்ல சேர்ந்தீங்க, படிச்சீங்க, and அதே மாதிரி எந்த சப்ஜெக்ட் பிடிக்குமோ அதை எடுத்து நீங்க படிச்சீங்க, and now you're doing your MBA then. Sorry, you did your MBA and இப்போ you're doing PhD. So ஸ்கூல் டயத்துல during the childhood time நீங்க இந்த மாதிரி டிஃபரண்ட் ஸ்கூல் சேர ஆசைப்பட்டீங்களா? அப்ப how was it from your parents side? Yeah, the basically that is my first biggest support from my parents, because they let me to they gave a complete freedom for me to fail in many places. Okay, so இந்த அம்மா பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, அவங்கள்ட்ட ஒரே ஒரு நம்பிக்கை, நான் கொடுத்தது தப்பு பண்ண மாட்டோம், தப்பு பண்ண மாட்டான், அண்ட் வந்து கீழே விழுந்தாலும் இவனுக்கு எந்திரிச்சு வர தெரியும். இது வந்து I gave that confidence to my mom from the second standard. Okay. So that is, I think இப்போ இந்த பொசிஷன் வந்திருக்கிறது வந்து that is the biggest reason. Okay, so எங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்லுவோம், அந்த ஸ்கூல்ல வந்து
இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்லா இருக்கு, அந்த ஸ்கூல்ல போய் சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கிலீஷ் மீடியம்ல படிச்சுட்டு நம்ம தமிழ் மீடியம் போட்டா போய் படிச்சு பார்க்கட்டா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொன்னா, சரி உனக்கு என்ன ஓகே. பிக்கப் பண்ண அப்படின்னாங்க. ஸோ வென்ட் அண்ட் ஜாயின் இந்த தமிழ் மீடியம். அண்ட் வந்து நான் ஒரு ஒரு கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்ல போய் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும், எனக்கு நல்லா இருக்குமா, போய் பார்க்கட்டா அப்படின்னு. உனக்கு வேற வேலையே இல்லையா, ஒரே ஸ்கூல்லயே படிச்சு என்ன பண்றேன், சரி அந்த ஸ்கூல்ல போய் ஜாயின் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் முஸ்லீம் ஸ்கூல்ல போய் ஜாயின் பண்ணா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாப்போட்டா, 10th வந்து மார்க் நிறைய எடுத்துரும் அப்படின்னு சொன்னா, சரிங்க. சரி போய் சரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ்க்காக தட் இட் இஸ் லைக் என்னால வந்து நிறைய பீப்புள் பார்க்கணும், நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து வேணும், நிறைய கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு இருந்த ஒரு தேர்ஸ்ட் தான் வந்து என்ன இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்குள்ள இன்வால்வ் ஆனது. அது பிகினிங்ல அது கரெக்டா தப்பான்னு தெரியாது, பட் வந்து இப்போ ஐ கேன் ஃபீல் தட் ஓகே அது வந்து ஆக்சுவலா கரெக்டா தான் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு. பிகாஸ் என்னோட சப்ஜெக்டும் என்னோட மார்க்ஸும் எனக்கு எந்த இடத்துலயுமே வந்து சப்போர்ட்டிவா இல்ல. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த டவுட்ஸ், மை கொஸ்டின்ஸ். அது ஏன் நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எனக்குள்ள கேட்டுக்கிட்ட கேள்விதான் வந்து ஒரு நல்ல கொஸ்டின் கொண்டு உங்ககிட்ட கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வெளியில கேட்டீங்களா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம்? கேள்வி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்பேன். நான் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பேன். ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். எதுக்கு எடுத்தாலும் கேள்வி கேட்பேன். எனக்கு வந்து அந்த கிளாரிட்டி கிடைக்கணும். நான் பண்ற ஒர்க்கோட கிளாரிட்டி எனக்கு இருக்கணும். நான் எங்க போறேன்ற ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கான ஃபோக்கஸ் எனக்கு வந்து இருக்கணும். அடிக்கடி வந்து என்னால திருப்பி ரீவொர்க் பண்ணி இது மாறி பாதம் மாறுறோம் அப்படின்லாம் வந்து இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்னால என்னால வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு கட்டத்துக்கு மேல புரிய ஆரம்பிச்சது. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் தட் ஓகே யுவர் பிகஸ்ட் ஐ மீன் டூல் இஸ் யுவர் ஃபோக்கஸ். ஸோ அதனால நான் கேள்வி கேட்டேன், பதில் கிடைக்காட்டி அந்த பதில் கிடைக்கிற வரைக்கும் நானே தேட ஆரம்பிச்சேன். இல்லைன்னா அந்த கேள்விகள் எல்லாமே மைண்ட்ல இருக்கும். நான் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல டிராவல் பண்ணும்போதோ, பஸ்ல போகும்போதோ, இல்ல சும்மா நடந்து போகும்போது கூட அந்த கேள்விக்கு தேவையான எல்லா ஆன்சர்ஸையும் மூளையே வந்து கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு சுத்தி இருக்கிற சரௌண்டிங்ல இருந்து. அதுதான் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்த ஒரு விஷயம். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். இன்ஃபேக்ட் நான் உங்க தாயாருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி ஐ வாண்ட் டு சே, பிகாஸ் ஆஷிக் இட்ஸ் சோ நைஸ். நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி யோர் டைம் ஆர் மை டைம், இப்ப கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைங்க வந்து கேள்வி தட் இஸ் சம்திங் தே கீப் ஆஸ்கிங். அண்ட் பேரண்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ரீசன்ஸ், நம்ம அவங்களையும் பிளேம் பண்றதுக்கு இல்லை, பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ரீசன்ஸ், ஒருவேளை அவங்க வளர்ந்த சூழ்நிலை அப்படி இருந்திருக்கலாம், இல்லாட்டி அவங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் இஃப் தே ஆர் ஒர்க்கிங் அண்ட் டூயிங் சோ மெனி திங்ஸ், எஸ்பெஷலி டியூரிங் பேண்டமிக் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க கேட்கும்போது கேள்வி கேட்கறப்ப நோ என்ன இது போதும், இதுக்கு மேல நீ கேட்காது, எனக்கு தலை வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லாட்டி ஸ்டாப் டெல்லிங் ஸ்டோரிஸ், கோ அண்ட் ஸ்டடி, டூ யுவர் ஒர்க் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. பட் அது எல்லாமே சொல்லாம it is so nice that your Amma was listening and she was, I mean, really, I think we should take this opportunity to say thanks to her. And it's really nice. Ipo in the STEM, like, we talk about education, blending with the concept, technology, other storify panni, gamify panni, we are giving it to children. In the thought, ungalku eppadi vanduchu? புரியல எனக்கு நிறைய விஷயங்கள். ஸோ தட் நான் ட்ரை பண்ணுவேன், ஒரு 2-3 லைன்ஸ் வந்து மக்கப் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன், பட் என்ன புரியாது. பட் ஒரு கட்டத்துல வந்து ஐ காட் சம் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ஹிஸ் கால்ட் சல்மான். ஸோ அவன்லாம் என்ன சொல்லுவான்னா, அவனுக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன எப்படி படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்து இந்த 5 பாயிண்ட் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஸோ நான் படிச்ச ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கான்செப்டுவலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். இப்போ அவங்க வந்து இன்ஜினியரிங்ல சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் சொல்லி ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், அதெல்லாம் இவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஒரு சிக்னல் இங்க இருந்து ஒரு மெசேஜை கேரி பண்ணி கொண்டுட்டு போகும், அங்க இருந்து ஒரு மெசேஜ் நமக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும், ஒரே டைம்ல 2 சிக்னலும் வந்து டிராவல் ஆக முடியாது சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸோட வந்து அந்த ஒரு 16 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, நான் இவன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவேன், இரு நீ எதை பத்தி பேசுற, வாக்கி டாக்கி பத்தி தானே பேசுற அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட நீ சொல்றது மாதிரிதான் அப்படின்னா, சரி விடு, அந்த கொஸ்டின் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஐ நோ ஹவு டு நரேட் த ஸ்டோரி ஃபார் தட் பர்டிகுலர் கொஸ்டின், அந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே. ஸோ காலேஜ் டேஸ்லயும் ஸ்கூல் டேஸ்லயும் நான் படிக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் ரியல் லைஃபோட கனெக்ட் பண்ண கத்துக்கிட்டேன். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபிரிக்ஷன் பத்தி படிக்கிறேன்னா சைக்கிள் ஓட்டுறதை பத்தி நான் கனெக்ட் பண்ணுவேன். அந்த ஃபிரிக்ஷனை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு நான் எங்க ஸ்கூல் வந்து ஒரு 14 கிலோமீட்டர்ஸ், எப்பவுமே சைக்கிள்ல தான் டெய்லி போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பேன். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே சைக்கிள்ல போகும்போது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவேன். பிரேக் அடிச்சு வீலிங் பண்ணி பாக்குறது, அதுக்கப்புறம் ஸ்கிப் பண்ணி பாக்குறது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி பார்க்கும்போது என்னால வந்து நான் படிக்கிற சப்ஜெக்டே என் டெய்லி லைஃப்ல வந்து ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இதுதான் வந்து நாங்க ஒரு இது ஸோ ஃபீல் பண்ணி படிக்க கத்துக்கிட்ட நான் ஒரு விஷயத்துக்கு
ஒரு டெக்னிக்கல் நேம் வச்சு அந்த டெக்னிக்கல் நேம் மூலியமா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண முடியுன்ற ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டது நான் இந்த என்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம். ஓகே. சோ அதுக்கான ஒரு அழகான ஒரு பிசினஸ் மாடலை டிசைன் பண்ணோம், ஒரு கஸ்டமர் செக்மெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சோம், அவங்களோட பெயின் பாயிண்ட்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணோம். ஸோ தென் வி கிரியேட்டட் திஸ் என்டையர் பிசினஸ் மாடல். ஸோ தட் என்னோட லேர்னிங், நான் அதுல கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம், அதுக்கான ஒரு நேம் மார்க்கெட்ல ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்குது. அந்த ஸ்டெம் எஜுகேஷன் மூலியமா இந்த மாதிரியான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளால பண்ண முடியும்னு சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் ஐ ஜஸ்ட் பில்ட் திஸ் கம்பெனி. ஸோ தட் அந்த கான்செப்டுவலைஸ்ட் லேர்னிங் அப்படின்றது என்னோட பேஷனோட மிக்ஸ் ஆனதுனால இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் மீ டு கன்வே த சேம் டு மை பீப்புள், மை கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் கிளைண்ட்ஸ் கூட சொல்லலாம். ஓகே ஓகே. சோ இதுதான் வந்து STEM எஜுகேஷன் சொல்றாங்க. STEM எஜுகேஷன் மீன்ஸ் சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஓகே, வாட் எவர் யூ ஆர் லேர்னிங் இன் யுவர் கிளாஸ் ரூம், there is something related which is to your real life. Yeah. Without knowing that, if you learn anything, that is no use. Your 5 marks or 16 marks is not going to give any value for your real life. It may give some marks in the mark sheets, but real life kulla work out agadu. So that is what and the STEM ன்றதை இன்னும் கொஞ்சம் in detail வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். So then it's become a well established one right now. It is. I think you've done some event also, like 200 plus. I remember reading about it. Yeah, it's a South India's biggest robotics league. Okay, அத பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா? Okay, so basically what Propeller is exactly doing is as I told, we are good at technology. Okay, for example, நான் ஆஷிகை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, அவனுக்கு வந்து டெக்னாலஜில நல்லா தெரியும், ரோபோட்டிக்ஸ் தெரியும், ட்ரோன்ஸ் தெரியும், 3D பிரிண்டிங் தெரியும், AI எல்லாமே தெரியும். சல்மானை பொறுத்த வரைக்கும் he is my classmate. ஓகே, நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த கம்பெனியோட co-founders. சோ அவனை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப ஈஸியா வந்து சொல்லி கொடுக்க தெரியும். ஓகே, சோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நாங்க பில்ட் பண்ணதான் ப்ரொபெல்லர் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்றது. ஓகேங்களா, நாங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரோபோட்டிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்து அவனும் ஒரு ரோபோட் வந்து பில்ட் பண்ண வைக்க முடியும்னு சொல்லி நாங்க டிசைட் பண்ணி இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சது போது நாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எக்ஸிஸ்டிங்கா மார்க்கெட்ல இருக்கிற ரோபோட்டிக் லேர்னிங்க்கும் பட் அந்த ரோபோட்டிக் லேர்னிங்கோட நீட தேடி போறாங்கல்ல பேரண்டோ, ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்டோ, டீச்சர்ஸோ, அவங்களோட ரெக்வயர்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட். ஆனா அவங்களுக்கு அந்த கன்சியூம் பண்றது கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, சோ அதை வந்து நாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தான் we did a research called formulation of kid technopreneurs. சோ அதை ஒரு பிசினஸ் மாடலா பண்ணிட்டு தான் ஸ்டூடெண்ட் whatever they are learning in the classroom, where they are going to use it in their real life. அந்த ரியல் லைஃப்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது, அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு டெக்னாலஜி சொல்யூஷன் வந்து ஸ்டூடெண்ட் எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற இடத்துல தான் டெக்னாலஜி சொல்லி கொடுக்குறோம். அதுக்கு we are using a movies, cartoons as a tool to let the student to understand that concept in an easy way. So இப்படி ஆரம்பிக்கும் போது நாங்க எதிர்பார்த்து ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னு நாங்க எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம் தான் இப்ப நடந்த அந்த சவுத் இந்தியாஸ் பிகெஸ்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் லீக். நாங்க இந்த ஜேர்னில வந்து எங்களால கவர்மெண்டோட நிறைய இனிஷியேட்டிவ் மூலமா எங்களால வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரீச் பண்ண முடிஞ்சது. ரொம்ப ரூரல்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்டா இருக்கட்டும் அண்ட் ட்ரைபல் ஸ்டூடெண்டா இருக்கட்டும். சோ அப்ப எங்களால ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்ட முடிஞ்சது என்னன்னா, who is the real innovator, whether the people from the tier 1 cities are who they are learning in the international schools or these rural kids. So அதுல வந்து what we found, the student in the tier 1 cities, இப்ப அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, அந்த பையன் வந்து மார்க்கெட்ல எங்க பொருள் வாங்கணும்னு அவனுக்கு தெரியும். they know how to buy from online. அது எல்லாமே வாங்கி அசெம்பிள் பண்ணிட்டு he can show that this is my innovation அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, if you are giving the same problem statement to the village or rural student, அவங்க கிட்ட கொடுத்தனா ஃபர்ஸ்ட் அவன் பாக்குறது என்ன, என்ன சுத்தி என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்பான். ரிசோர்சஸ் அவைலபிள், ஒரு டயரா இருக்கட்டும், ஒரு கிழிஞ்ச சாரியா இருக்கட்டும், ஒரு வாட்டர் பாட்டிலா இருக்கட்டும், வேஸ்ட் வாட்டர் பாட்டில், அந்த ரிசோர்ஸை இவனுக்கு தேவை மாதிரி எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுன்றது அவனுக்கு தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் we found they are the real innovators அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் அடல் டிங்கரிங் லேப் மெனி ஆப்ஷன்னால எங்களுக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட் கூட work பண்ணி. There was a recent one, right? ATL இப்ப இருந்துச்சு. So exactly part of it. Sorry, நீங்க அதுக்கு you were also there as a part of it? Yeah, we in this ATL market from the 2017. We are the pioneer of ATL. So அதோட ரொம்ப பெரிய இம்பாக்ட் தான் the South India's biggest robotics league. Okay. It is like a kind of a show off that இவ்ளோ மேக்கர்ஸ் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்குறாங்க அப்படின்றது வந்து we projected to this entire nation. Okay. So that we found 1,000 plus students, they came with their own robots. It is not they bought it from the market, they are not assembled it. Okay, it is not 1 or 2, it is 1,000, right? Yeah, true. 1,000 almost. The student who all are participating in this competition,
the first time they came out from that village. Okay. Okay, the first time they experienced that huge crowd. They mingled with a lot of national, CBSE students and the Chennai students and a lot of English speaking students. எனக்கு இங்கிலீஷே வராதுன்ற ஸ்டூடெண்ட் எங்க ஊர்ல அவங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய காலேஜ் இருக்குமா, சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியில நடந்தது ஆக்சுவலா. காலேஜ்னா இவ்வளவு பெருசா இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்களால கொடுக்க முடிஞ்சது. பட் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் லீக்ல, இட் இஸ் ஆசம். நாங்களாம் வந்து இமேஜின் பண்ணவே முடியல, அந்த அளவுக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அது we found that okay, we are our company, we Propeller Technologies is creating a bigger impact in our nation that is going to be create a huge difference in our growth of our country அப்படின்றது வந்து நாங்க ஃபீல் பண்ண ஒரு விஷயத்த எங்களால கண் கூட வந்து பார்க்க முடிஞ்சது இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் ஈவென்ட்ல. அதுக்கான போட்ட எஃபோர்ட் இட்ஸ் paid really well. Very nice, very nice. And அடுத்து என்ன மாதிரி any projects or what is that you have planned next? Yeah, we in our flow, we are not new to this market. We are not, because robotics educationன்றது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடில இருந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்துட்டாங்க, ட்ரைனிங்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ரோபோட்டிக் கிட் எல்லாமே நம்ம மார்க்கெட்ல வந்து எப்போ வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல ரோபோட்டிக்ஸ் லேப்ஸ்ன்னு சொல்லி இருக்குது. ஓகே, பட் அங்க எல்லா இடத்துலயும் ஃபெயில் ஆன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி. Okay. ஸோ இந்த ரொபாட்டிக்ஸ்ன்ற இந்த லேர்னிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, அது ஸ்டூடெண்டோட எக்ஸிஸ்டிங் சப்ஜெக்ட்ல இருந்து அவங்களை டீவியேட் பண்ணி கொண்டு போயிடக்கூடாது. அண்ட் நம்ம பசங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியா வந்து போர் அடிச்சிடும் ஒரே விஷயத்த திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா. ஸோ ப்ரொபலரோட ரொம்ப பெரிய இந்த ஒரு இப்போ ஒரு ஆல்மோஸ்ட் பீங் இந்த மார்க்கெட் ஃபார் த லாஸ்ட் 8 years. ஓகே, 2015ல இருந்து இருக்கும், 7 years இருக்கும். ஓகே, ஸ்டில் இந்த சஸ்டைனபிலிட்டிக்கான ரீசன் என்னன்னா, வி கிரியேட்டட் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் வந்து பில்ட் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, அதுல வந்து ஒரு 2 கம்யூனிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு கம்யூனிட்டி வந்து we call them as a propeller wings. ஓகே, நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து ஒரு டீம் இருக்கும்ல, நம்ம ஸ்கூல்ல ஃபுட்பால் டீம்னு இருக்கும், கிரிக்கெட் டீம்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும், கபடி டீம்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும். ஓகே, வாட் they will do, they regularly go for all the national and international competitions. இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ் அங்க அண்ட் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து அந்த ரொபாட்டிக்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கு. அது சஸ்டைனபிளா வந்து கொண்டு வராததுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் வந்து இருக்கு. நிறைய பிளேயர்ஸ் மார்க்கெட்ல வந்திருக்காங்க, வந்து போயிருக்காங்க. பட் ப்ரொபலர்ல பொறுத்த வரைக்கும் பண்ற ஒரு விஷயம்னா, ஒரு சூப்பரான ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் வந்து பில்ட் பண்ணிருக்கோம் ஃபார் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி a business model. It's a business model. At the same time, it's kind of we are taking more responsibility because we are working with the nation's future minds, right? So we have to guide them in a proper way. So அதனால வந்து அந்த ஈகோ சிஸ்டம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா டிசைன் பண்ணிருக்கோம். லைக் நம்ம ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு டீம், நான் சொன்ன மாதிரி ஃபுட்பால் கிரிக்கெட்னு சொல்லி ஒரு டீம் இருக்கு, ஒரு பிஇடி சார் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து அந்த பர்டிகுலரா ஒரு டீமை மட்டும் ட்ரெயின் பண்ணி ஜோனல் காம்படிஷன் போவாங்க, நேஷனல் போவாங்க, இன்டர்நேஷனல் போவாங்க, ரைட்? சோ அதே மாதிரி we build a technical players here. Okay. So a set of people is really good at building a drones. A set of people really good at build a drone robots. A set of people is really good at building a programming. அதுல ஒரு டீம் வந்து நல்ல பிரசன்டேஷன் ஸ்கில் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டீம் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த டீம் இந்தியாலையும் சரி இன்டர்நேஷனலும் சரி எங்க வந்து சயின்ஸ் ரிலேட்டடா காம்படிஷன்ஸ் நடந்தாலும், ரொபாட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடா காம்படிஷன் நடந்தாலும், டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா காம்படிஷன் வந்து டீமோட பிரசன்ஸ் இருக்கும். ரைட். ஸோ இந்த டீமுக்கு கம்ப்ளீட் பேக் எண்ட்ல எங்களோட ரிசர்ச் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க, they train them in a special way that they can do all the competitive program design, robots and everything. So இது வந்து ஒரு ecosystem. So இது வரைக்கும் இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி 3 வாட்டி நாங்க வந்து வின் பண்ணிருக்கோம். ஒன் டைம் இன் ரஷ்யால வின் பண்ணிருக்கோம், லண்டன்ல வின் பண்ணிருக்கோம், துபாய்ல வின் பண்ணிருக்கோம். சோ இதுல வின் பண்ணது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா, நீங்க டாப் ஸ்கூல், டாப் பிராண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இருக்காங்க, நம்ம புதுக்கோட்டை, அறந்தாங்கி, மதுரையில இருக்கிற பசங்களும் வந்து இருக்காங்க. இதுல இன்னொரு கம்யூனிட்டி ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க, we call them as a young scientist. சோ நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்து சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன்லாம் நடக்கும், ஞாபகம் இருக்கா? நான் வந்து சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் எல்லாம் அவ்வளவு கிரேஸா போய் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிப்பேன். அதுல என்ன நடக்கும்னா, நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட இனோவேஷன்ஸ் கொண்டு வந்து வைப்பாங்க. ஓகே, சோ இப்பவுமே அது வந்து நடக்குது. இப்பவுமே வந்து வைக்கிற இனோவேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, இன்னும் சேம் தட் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அண்ட் உப்பு தண்ணியில வந்து முட்டை போட்டோம்னா முங்கும், நல்ல தண்ணியில முட்டை போட்டோம்னா வந்து முங்காது. ஸோ இன்னும் வந்து அந்த வீட்டுல இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வச்சு கொண்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்றது, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு.
ஓகே. பட் இது என்னதான் அந்த நம்ம பசங்க பண்ணுனாலுமே எண்ட் ஆஃப் த டே எப்படி முடியும் அப்படின்னா, Yeah. ஒரு 100 பசங்க 100 இனோவேஷன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஒரு 1000 பேரண்ட்ஸ் வருவாங்க. இந்த ஆமா. 1000 பேரண்ட்ஸும் இந்த 100 பசங்க சொல்றத கேட்கணும். இந்த 100 பையன் இந்த 1000 பேர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் திருப்பி We திருப்பி. did that 2 Yes. months back. நானும் சோ அப்ப என்ன நடக்கும்னா, இவ்ளோ எஃபோர்ட் போட்டு இவ்ளோ இனோவேஷன்ஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் டே அல்ல எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து அவங்களுக்கு சர்டிபிகேஷன் கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா ஒரு கப்போ மெடலோ வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. பட் அதுக்கு அடுத்த நாள் பார்த்தோம்னா அப்படி ஒரு ஈவெண்ட் நடந்ததுக்கான தடயமும் இருக்காது. வாங்கின சர்டிபிகேட் வந்து சூட்கேஸ்க்குள்ளேயோ இல்ல ஃபைல்குள்ளேயோ இருக்கும். அந்த பண்ண இனோவேஷன் எங்க போகுதுன்னு சொல்லி தெரியாது. Yes, yes, yes. சோ நாங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம், நானுமே இதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன் ஸ்கூல் டைம்ல. நான் போனாலே ஒரு 5-6 இனோவேஷனோட போவேன். எல்பிஜி Okay. கேஸ் ஒரு பக்கம், லிஃப்ட் மெக்கானிசம் ஒரு பக்கம் இருக்கும், வல்கனோ ஒரு பக்கம் இருக்கும், நிறைய கொண்டு போவோம். Okay. பட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது தூக்கிட்டு போகும்போதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுலாம் ஸ்கூலுக்குலாம் வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுலாம் பண்ணுவோம். பட் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே நடக்காது. ஸோ தட் அதையுமே வந்து நாங்க சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ Okay. இதுக்கப்புறம் whoever the school associates with Propeller Technologies as a technology partner, we will be completely taking care of the science day and science exhibition. Okay. So ஒரு மந்த்க்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம், ஒவ்வொரு டீமா வந்து பிரிச்சுட்டு we give them a problem statement. A set of people they have developed a solution for the old age people. A set Okay. of people they have developed the problem solution for the agriculture. A set of Okay. students they develop a solution for the toilets and waste management and அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லிட்டு நிறைய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து அந்த 100 ஸ்டால் போட்டு 1000 பேரண்ட்ஸ் வர கதையே அங்க கிடையாது. Okay. ஓகே. சோ we make it as எப்படி ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓ ஒரு ப்ராடக்ட்ட பத்தி மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணும்போது he will have a 3 minutes presentation பெரிய crowd அட்ரஸ் பண்ணுவாரோ, we gave them a complete training. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா இருக்கும் அந்த பிரசன்டேஷன். Okay. they all came up with a real time innovation, not just ஒரு ப்ரோட்டோடைப் மாடலா வந்து இருக்காது. ஓகே. சோ அதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அதுக்கு ஜூரிஸா வரது எல்லாமே ஸ்டார்ட் அப் ஓனர்ஸ் வருவாங்க. ஏன்னா எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் they have a lot of problem statement has to address by the freelancers. Okay. சோ இப்போ அவங்க எல்லாரையுமே இன்வைட் பண்ணி இந்த ஈவென்ட் வந்து நடக்கும். அது ரொம்ப அழகா நடக்கும். அந்த பசங்க வருவாங்க, ப்ரொஃபஷனலா வருவாங்க. they explain about the project, they show the presentation, they will talk about the problem. I mean, how much of confidence comes, right, for that? Yeah, true. நீங்க அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். And even we have a லைக் இந்த யங் கிட்ஸ்க்கான ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் இருக்கு. ஒரு 6 ஸ்டார்ட் அப் வந்து நாங்க எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து வச்சிருக்காங்க. நீங்க அவங்க எல்லாம் பேசுனீங்கன்னா she is I think 9th standard. Okay. Sir, I'm Ramya. I'm doing 9th standard. This is my startup Okay. name. This month we made a 18,000 rupees of turnover, and I'm the CEO of this company. She is my friend. He's Durga. She is the CTO of this company. So avlo alaga வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. Turnover and all, right? So nice. Yeah, true. They talk about the turnover. They talk about the fundraising. They talk about the target customers. They target about the tractions. Okay. So இப்படி பேசும்போது அந்த பசங்களுக்கு என்னன்னா, நீ ஸ்கூல் படிக்கும் போதே உன்னோட நீ எங்க மாதிரி ஒரு லைஃப்ல வாழ போறியோ அதுக்கு தேவையான நாலேஜ் வந்து உனக்கு கிடைச்சிருக்கு. சோ அந்த ஈகோ சிஸ்டம் வந்து which engage our business model in a sustainable way. Okay. ஓகே. சோ அதனால நாங்க நிறைய ரியல் டைம் ப்ராப்ளம்க்கு இனோவேஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அந்த இனோவேஷன்ஸ் எல்லாமே ரியல் டைம்ல வந்து ஃபீல்ட்ல டெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ் வந்திருக்கு, பேட்டன்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ஓகே. சோ அதெல்லாம் என்டையர் ப்ராசஸ். சோ இன் ஆர் மாடல் வாட் we didn't engage the student as a customer for any product. Okay. We gave them a real knowledge. We gave them a freedom for them to identify the problem. அதுக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டு இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா வந்து போகும். So I think this is the ecosystem. Almost we being a technology partner for 360 schools overall. Oh my God. How do you manage this? Yeah, as a entrepreneur, எங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது. when we first crossing the 50 schools. அப்புறம் ஸ்லோவா வந்து எங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணோம், கம்பெனி பாலிசி பில்ட் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் ஹெட் வந்து நாங்க போட ஆரம்பிச்சோம். அது மூலயமா we make sure we are providing a quality delivering a quality content, we are delivering a quality knowledge, problem statement and the மாதிரிலாம். Now we have our own e-learning platform, centralized platform. Okay. So we give them access to all our clients. We give the access to all our schools. So they using the centralized platform, everybody is getting the same learning. And like in this e-learning platform, is it a pre-recorded one, Madriya? It has a synchronous and asynchronous, both the methods. For example, முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு 10 ஸ்கூலுக்கு எங்க கிட்ட இருந்து 10 இன்ஜினியர்ஸ் வந்து போகணும்.
ஓகே, போயிட்டு ட்ரைனிங் இந்த மாதிரிலாம் வந்து கொடுத்துட்டு வருவாங்க. இப்போ ஆமா, ஆமா. ஒரு இன்ஜினியர் we have our own studio. I think if we have a chance to, I can show my entire Oh, yeah, office also. definitely. We would love Yeah. to see. Yeah. So I think it's a kind of different kind of office. I will show you, will definitely like it, right? So Sure, இங்க sure. ஸ்டுடியோ இருக்கும். அந்த ஸ்டுடியோல இருந்து a single engineer can go, I mean, train for 10 schools Okay. லைவ்மே வந்து அதுக்கு ஸ்கூல்லயே அதுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இப்ப நாங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். லைக் அந்த சவுண்ட் சிஸ்டமா இருக்கட்டும், அந்த ஃபீல் கொடுக்கறதுக்காக இருக்கட்டும், அந்த சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ தட் இங்க இருந்து அவன் வந்து டைரக்டா பேச முடியும். ரமேஷ், உனக்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஆர்டினோ போர்டு நீ வைக்கிற சால்ரிங் வந்து கரெக்ட் இல்ல, ஓகே, இது வந்து நீ ப்ராப்பரா பண்ண அப்படிங்கும்போது இந்த மெத்தட்ல வந்து கொஞ்சம் நான் வந்து ஒரு 100% வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்ல முடியல. பட் முன்னாடி 100% இருந்த ஆஃப்லைன் ட்ரைனிங் இப்போ வந்து 60% ஆஃப்லைன் ட்ரைனிங், 30% இந்த மாதிரியான விர்ச்சுவல் ட்ரைனிங். Okay. Somewhat it's going good. The people start adopting about this method, and it's giving the same impact which we give earlier. Nice. You want to show this your office and things? Yeah. Definitely, I'll show you. There's a lot of interesting things is there in our office. We do have carry the system now and go around. We would love right now. You, I think better if I can connect with my mobile. Now it is easy for. Or else we'll do one thing. You can. Oh, you want? Okay, yeah. You can connect with your mobile also. Then we can. Yeah. Yeah, okay. Yeah. So those of you who are listening and viewing us, this show goes as the flow is going. Usually, I mean, I don't go about editing the entire thing because we like to see the flow and we go with the flow. Log in. Yes, I've just given the access. Yes. Recording in progress. So was it audible? Yeah. Okay. I have just muted the system one because it is going over there. Yeah. Please. Yeah. And so nice. And this is nice opportunity. So the entrance of our office. Whatever you are seeing here, everything we made by our own. Even the carpet and the furniture. Okay. We did not buy it from the market. We found we go on to நம்ம மரக்கடைக்கு போயிட்டு நல்ல மரமா எல்லாமே நாங்களே தான் பண்ணுவோம் இதெல்லாம். Even in the letters கூட நாங்க பண்றதுதான். Okay. Nice. So this is entrance of our office. Okay. And we call this as a foyer. Okay, yeah. Foyer for people to wait. Okay. The visitors and we those are paper dolls, right? Yeah. Newspaper dolls. Okay. Salman is good at the crafting and other things. Oh, okay. Nice. So and இது வந்து wall of fame. நாங்க அந்த கோவிட் டைம்ல நாங்க பண்ண robots அதுக்கு கிடைச்ச recognition. Yeah, we like to see that. You can do show that also. Those are the robots. Okay. அந்த கோவிட் வார்ட்ல அங்க இருக்கிற பேஷண்ட்க்கு ஃபுட் சப்ளை பண்ணது, எசென்ஷியல்ஸ் கொடுத்தது அதெல்லாம். Okay. ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிடல்ஸ்லயும் அந்த எசென்ஷியல்ஸ் கொடுத்த ரோபோட்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு ஐ மீன் இது வந்து சென்னை ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிடல், ஓமாந்தூர்ல இருக்க ஓமாந்தூர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிடல், அங்கெல்லாம் நாங்க கொடுத்த ரோபோட்ஸோட பிக்சர்ஸ். Okay, that's really nice. ட்ரிச்சில உள்ள ரோபோட்ஸ். இது நாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்களை பத்தி அந்த நேஷனல் ஜியோகிராஃபில there is a article about it. There is a cover story. Okay. And இது வந்து எங்களோட one of the favorite robot called Zafira. Okay, Zafira. I think it's Zafira is there in your LinkedIn profile picture also, right? Yes. Okay. So Zafira பத்தினது. And ஒவ்வொரு மினிஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த டியூரிங் those கோவிட் பீரியட்ல அந்த ரோபோட்ஸ் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல டொனேட் பண்ணது. இதெல்லாம் நிறைய சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து அவங்க ஆஃபர் பண்ணி இது பண்ணிருந்தாங்க. Super. Very nice. So and there is a lot of media newspaper articles, media coverage allame. Wonderful. And oh, I see. Hi, that is Zafira. People who are listening on Spotify or on any other podcast channel, please switch to YouTube. You will definitely see quite a few things over there. Yes. Hi, Zafira. So this is Zafira. Okay. This is one of the most intelligent robot. You never believe this robot is made in Trichy. அப்படினா நம்ப முடியாது. அந்த அளவுக்கான இன்டெலிஜென்ஸ் இதுல ஆட் பண்ணிருக்கோம். I mean ஊர் வந்து வேற பேர் தான் சொல்லுவாங்க, but knowledge is a knowledge எங்க இருந்தாலுமே. So very nice. And வந்து இது Zafi Go and during covid period ஃபுட் சப்ளை இதெல்லாம் பண்ண robots இதுதான். I think இது the drone for
agriculture period பண்றோம். We developing our own drone for which can fly up to 25 kilometers in a single stretch. This is a market available one, but we designing a different one. Okay. And நம்ம autonomous car எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல, டெஸ்லா அதெல்லாம். ஆமா. ஓகே, இவர் தான் ரெடி ஆயிட்டு இருக்காரு எங்களோட ப்ரோட்டோடைப்காக. இது மார்க்கெட்ல இருக்கிற அந்த கிட்ஸ் யூஸ் பண்ற ஒரு the one which we operate on the remote மாதிரி இல்லாட்டி they can use it on their அந்த கார் தான் நாங்க வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆட்டோனமஸா வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2-3 டெஸ்ட் ரன் முடிஞ்சிருச்சு. இது 2-3 ஸ்ட்ரீட் ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிட்டு வந்துருச்சு. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அதுல வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நைஸ். சோ சேட்டலைட்ஸ், சோ நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க நீங்க சேட்டலைட்லாம் பண்ண முடியாது அப்படி சொல்லி. ஓகே. சோ இது வந்து எங்களோட ஓன் சேட்டலைட் இது. ஓகே, நைஸ். We have our own ground station control also. So இந்த சேட்டலைட் வந்து ஒரு 1000 meters ஹைட்ல நாங்க ட்ரோன்ல லான்ச் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து லைவா தேவையான டேட்டாஸ் வந்து நாங்க எடுத்துப்போம். சூப்பர், வெரி நைஸ். அண்ட் இது வந்து இட் இஸ் we call this a core team corner. எங்களோட ரூம் பேசிக்கா. ஓகே. இது வந்து என்னோட ரூம் சல்மானோட ரூம். சோ அது நைஸ். lot of work happening, I see that. Sorry? Lot of work happening over there, ideas into work, I see that. And எங்களோட ஸ்டுடியோ, we have our own studio. Okay. இங்க தான் அந்த propel.study-ன்ற பிளாட்ஃபார்முக்கு தேவையான கரிக்குலம், கிராஃபிக் டிசைன், அனிமேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்றது. Okay. சோ இது வந்து எங்களோட இவங்கலாம் வந்து அதோட டிசைன். Okay, வணக்கம் to all of you. Okay. Yeah. ராஜேந்திரன். Hi. And இது எங்களுக்கு தேவையான கிரீன் ஸ்கிரீன் இதெல்லாம் இருக்கும் இங்கேயே. We have all the gadgets for graphic design and everything. Okay. And the whole studio is for our content development. Okay. And so இது வந்து எங்களோட administration team. Okay, nice to see them. So we call it as admin web. So the people will directly connect with the schools. இதெல்லாம் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்க schools ஓட details, schools பண்ணிட்டு இருக்கோம். Oh, nice. Very nice. So இது and இது வந்து எங்களோட research team, R&D team. So we have all the aircraft and everything. Okay. Very nice. So there is another robot is getting ready for Zafi, the smaller version. Oh, okay, the little one. Oh, nice. It is getting ready. Okay. We have all the 3D printers and other things here. Okay. And we have our recreation lobby. We have our own kitchen. We make food for all the people who are working here. Oh, okay. So அது எங்க சித்ரா அக்கா. Okay, வணக்கம். We have other yeah. And we call it as a learners hub. Okay. So here are a complete technical team who will develop various projects for the school students. Okay. Very nice. So this is Salman. Hi, வணக்கம் Salman. Great, very nice, Ashik, very nice. Okay. We have our own robots warehouse. இப்போ robots எல்லாமே ஸ்டாக் எல்லாமே அனுப்பியாச்சு. So இதான் நாங்க ரெகுலரா இந்த ரோபோட் பேரு Zafi. We can talk with this robot. It will answer for all our questions. And we have our own aircraft. நாங்க ப்ளே பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி. Okay. Very nice. Yeah. So very nice. I mean, for the viewers who are being, listening to Ashik sharing about our experience with the Nara or share பண்ணிட்டு இருந்தாரு. And it's very nice. He is back to his place. I think you'll have to. Yes. Yeah. So Ashik, work space அப்படிதான் இருக்கும். இங்க வந்து எங்களுக்குமே அந்த ஒரே சிஸ்டம் முன்னாடி கேபினா உட்காந்து ஒர்க் பண்றது பிடிக்காது. இது வந்து எங்களோட ரிசர்ச் ஆபீஸ். இது இல்லாம we have our own manufacturing unit in சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ். Okay. சோ இங்க மேக்ஸிமம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரிமோட் கார் வச்சு விளையாடுறது, ட்ரோன்ஸ் வச்சு பறக்க வைக்கிறது, இப்படிதான் இருக்கும் ஆபீஸோட கல்ச்சர். Very nice. It is ரொம்ப நல்லா இருக்கு. I mean, I feel like இது எனக்கு ஒரு கிடைச்ச ஒரு பெரிய opportunity. Thanks to the virtual world, thanks to the Zoom, like I could
see your office, see people over there and lots of work நீங்க பண்றது. அருமை, very nice Ashik. Something that you want to share, இது வந்து நான் மெசேஜ்னு சொல்ல மாட்டேன், லைக் குழந்தைங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது விஷயம் that you want to share, because you're doing quite a bit which is வந்து ஆக்சுவலி டைரக்டா பாத்தீங்கன்னா இது குழந்தைங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்றது, நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் ஃபார் தட் மேட்டர். ஸோ அந்த ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் ஆர் தற்சமயம் இருக்கிற இந்த ஜெனரேஷனுக்கு நீங்க வாட் யூ வாண்ட் டு ஷேர்? Since we are working with almost 4.5 lakh students, இப்போ அந்த ஒரு 6 or 7 years நாங்க எங்க பார்த்தாலுமே வந்து நாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட, ஏன்னா நாங்க ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ணும்போதெல்லாம் எங்களை வந்து யாருமே சார்ன்னு கூப்பிடுறதே கிடையாது, அண்ணா அண்ணா ப்ரோ 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 இப்படிதான். ஐ மீன் நாங்க எப்படி இருப்போம்னா எங்களோட எல்லா இன்ஜினியர்ஸுமே நம்ம ஸ்கூல்ல ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க, அந்த சப்ஜெக்ட் நமக்கு பிடிக்காது, ஆனா அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்காக மட்டுமே அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து விரும்பி பண்ணுவோம். ஓகே, அவங்க அடிச்சாலும் நம்ம கேட்போம், அவங்க திட்டினாலும் நமக்கு பெருசா தெரியாது, பட் பிகாஸ் அவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் அப்படின்ற ஒரே ரீசன் தான். ஓகே, ஸோ இங்கேயுமே வந்து நாங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஒர்க் பண்றது ஸோ கொஞ்சம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட், ரைட். அவன் வந்து அவனோட மொத்த ட்ரீமுக்கும் வந்து நாங்க என்னமோ ஒரு விங்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி தான் ஹீ கேன் ஃபீல். ஸோ அவன் வந்து அண்ணா 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 என் சைக்கிளை பறக்க வைக்கலாமா, அப்பதான் ஓடி வருவாங்க. இதுல வந்து அந்த மோட்டு பட்லு இந்த மாதிரி அதான் வந்து நாங்க யூஸ் பண்ற டூல்ஸ். ஆக்சுவலா மோட்டு பட்லு அதுல எல்லாம் வந்து டாக்டர் தக்கான்னு ஒரு கேரக்டர் இருப்பாங்க. அந்த டாக்டர் தக்கா வந்து ரெகுலரா ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இனோவேஷன் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஒவ்வொரு எபிசோட்லயும். கிளாஸ்ல வந்து அதை வந்து ஓடி வருவானுங்க, ஆனா அவன் ஒரு அம்பர்ல வச்சு பறக்குறான், அது எப்படி நம்ம பண்ண முடியும்? அப்ப அந்த இடத்துல என்னன்னா அவனோட ரொம்ப பெரிய ட்ரீம், அவனோட ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின், நீ கொடுக்குற ஒரு ஆன்சர் வந்து அவனோட லைஃப்ல ரொம்ப பெரிய ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல்லான ஒரு ஆன்சரா இருக்கும். ஏன்னா ஸ்டில் ஐ பிலீவ் தட் நான் காலேஜ் படிக்கும் போது என்னோட ப்ரொஃபசர் அனிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட மேம் இருந்தாங்க. நாங்க ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நான் ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு போய் சொன்னேன் அவங்க கிட்ட. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, உனக்கு என்ன தோணுதோ பண்ணு அப்படின்ட்டாங்க. அந்த ஒரு வார்த்தை தான் இட் இஸ் அ லைஃப் சேஞ்சிங் ஒரு பார்ட்டா வந்து இதுல இருந்தது. ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா நான் வந்து ஒரு IEEE பேப்பரையோ தேடி ஒரு எக்ஸிஸ்டிங்கா மார்க்கெட்ல இருக்க அதே ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணாம நான் சொன்ன ஒரு கான்செப்ட் சரி உனக்கு என்ன தோணுதோ பண்ணு அப்படின்னு சொன்னதால நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்னால எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடிஞ்சது. ஓகே, ஸோ நாங்க இப்ப அதே மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல வரும்போது we have become very responsible. நாங்க நிறைய அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வந்து எங்களை ஒர்க் பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸா நிறைய அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லைஃப் வந்து எங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது. ஓகே, அதுல வந்து பேரண்ட்ஸோட சைட்ல இருக்கிற ஃபால்ட்டா இருக்கட்டும், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சைட்ல இருக்கிற ஃபால்ட்டா இருக்கட்டும், இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜி சேஞ்சிங்ல இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ்ஸா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையுமே வந்து எங்களால அந்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு நாங்க ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்ச டைம்ல இருந்து we are very responsible in terms of teaching them or mentor them. அதுல எல்லாத்துலயுமே அப்ப நான் சொல்றது எல்லாமே என்னன்னா, நீ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கன்றதை தாண்டி டெக்னாலஜி வந்து ஒன்ன யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ தட் நம்மளோட மெமரி பவர் எல்லாமே வந்து இப்ப போய்கிட்டு இருக்கு. நம்ம உள்ளூருக்குள்ளேயே நமக்கு எங்க போறோம்னு தெரியாம நம்ம வந்து இப்போ கூகுள் மேப்பை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோம். யாருக்குமே இல்லை. எனக்கு இப்போ வரைக்கும் நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஒரு 5th 6th படிக்கும் போது எங்க அம்மாவுக்கு கால் பண்ணேன். அப்ப ஸ்டோர் பண்ண நம்பர் எங்க அம்மாவோடது, அண்ணனோடது, ரிலேட்டிவ்ஸோடது எல்லாம் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. ஆனா இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஒரு 6 to 7 years என்னால ஒரு நம்பர் கூட நான் ஞாபகம் வச்சுல. ஐ கம்ப்ளீட்லி லே ஆன் மை போன். என் போன் இல்லைன்னா காலி அந்த மாதிரி. ஸோ பட் உனக்கு டெக்னாலஜி ஒன்ன எப்படி யூஸ் பண்ணுதோ அதே மாதிரி உனக்கு டெக்னாலஜியை புரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சுது, அதோட அல்காரிதம்ஸோ அதோட லாஜிக்ஸும் உனக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா நீ ஒண்ணு அதை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு டூலா வந்து நீ யூஸ் பண்ண முடியும். அந்த பவர்ஃபுல்லான டூல் இட் கேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மெனி திங். Okay, so அதுதான் நாங்க வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவோம், don't just to go behind the YouTubes, don't just to go behind all the games and அதுல குடுக்கறதுதான் அவங்க சொல்றதா லாஜிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து போகாத, கொஞ்சம் டீப் டைவ் பண்ணி பாரு. அது நீ இப்போ உனக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கோ அதை விட இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அப்படின்றத நாங்க நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட் கூட பேசும்போதும் சரி. அண்ட் வந்து ரியல் டைம் ப்ராப்ளம் என்ன, ரியாலிட்டி என்னன்றதை நாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண சொல்லுவோம். நீ சோசியல் மீடியால பாக்குறதோ, ஃபேஸ்புக்ல பாக்குறதோ, இல்ல அங்க நடக்கிற ஒரு விஷயமோ, ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த லவ், அஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரியாலிட்டிக்கும் அண்ட் சோசியல் மீடியால காமிக்கிற விஷயத்துக்கும் மூவிஸ்ல காமிக்கிற விஷயத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியாம இருக்கு. அதெல்லாமே வந்து நாங்க சொல்லுவோம், நீ உனக்கு டெக்னாலஜி தெரியுது, எந்த அளவுக்கு உனக்கு டெக்னாலஜி கத்துக்கணும், டெக்னாலஜிக்குள்ள நீ போகணும், நீ போகட்டியுமே ஒன்னு கொண்டு போயிடுவாங்க. ஏன்னா இப்ப இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, பட் அதை தாண்டி அஸ் அ ஹியூமனா உனக்குன்னு சொல்லி ஒரு சில நேச்சர் இருக்கு. ஓகே, கோவப்படுறது, சந்தோஷப்படுறது,
பாசம் கொடுக்குது. ஒருத்தவங்க கூட பர்சனல் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுன்றது எவ்வளவு பெரிய அசெட்ன்றது நிறைய பேருக்கு இன்னும் தெரிய ஆரம்பிக்கல. Yes. ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நாங்க வந்து கன்வே பண்ணி நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து மென்டார் பண்றோம். அண்ட் இது மூலியமாவும் நான் சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, யூ ஷுட் நோ த வேல்யூ ஆஃப் த ரியாலிட்டி and the social media and other things. Yes. If you know the truth behind that, if you know the logics behind that, you can take the control. Otherwise, that will take the control of yours. கண்டிப்பாங்க. So that thing the student has to do. You nailed it. Actually, நீங்க சொன்னது வந்து 100% உண்மை. பிகாஸ் டெக்னாலஜி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ப நம்ம நிறைய விஷயத்துல குழந்தைங்க மட்டும் இல்ல, நம்மளே ஃபார் தட் மேட்டர், ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு விஷயத்த யூடியூப்ல தேடுறதுக்குன்னு போவோம். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் when we see in the side, ரைட் சைட்ல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, எதை தேடணுமோ அதை ஆக்சுவலி we leave it there itself and we go about chain reaction சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த one by one. பட் கடைசியில நம்ம எதுக்கு ஆரம்பிச்சோமோ அது வந்து நம்ம we wouldn't have touched also. So Exactly. very true. And the focus and the discipline that words, you know, but the things that you shared, அது வந்து it's really important. Because இப்ப நீங்க பண்ற இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it's such a responsible thing, right? I mean, any task we take it up because அதுக்கு நம்ம பொறுப்பு. So I wish you the best. And you said transforming, right? And நீங்க அந்த technological words, நீங்க technology பத்தி சொல்ல how I was relating to my purpose. என்னோட purpose என்னன்னா to transform the words and emotions into stories that would create that emotional and mental well-being. So use the technology in the same way is what I also feel. Wonderful Copy Connect, I would say. We should definitely catch up over a coffee when we meet up. And to all the listeners and the viewers, இந்த particular audio நீங்க கேக்குறீங்கன்னா இல்லாட்டி இந்த particular video நீங்க பாக்குறீங்கன்னா, it is just going as it has been recorded, because I do not want to miss even ஒரு single விஷயத்தை கூட நான் மிஸ் பண்ண விரும்பல. Because sometimes when we were recording for this podcast and for this interview, we did pause the recording 1 or 2 times for various reasons from my end. But I was thinking, you know, the show mudikrappa probably the last la poi cut pannalama. But then I realized na the few seconds cut பண்ணும்போது Ashik, what the emotion what he had, the story that he had, adu vandu I don't want to miss it out, because we all are normal human, and it's a normal human tendency to accept what we see rather than building it the way we want to see it. So mikka nandri Ashik for your time, and my wishes for the Propeller Technologies, what you're doing to grow more and you get more opportunities. And I have few things in my mind also. I would be connecting on that with you after this interview. As always, to all the audience and to the viewers, Nandri for coming over for the copy and the conversation. Nandri Ashik. Thank you, Meera. Thank you so much. Welcome.